हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मौजू तकरीबन द अतो नह जुमूना द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबियानी और जमंग में दे द अगुई बारकी जमा तस्करा चालू दा दी जुमा ब इंशाअल्लाह द अल्लाह प तौफीक सरा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न हम बीबी और जमंग न हम मोर उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा बारकी योसू खबरें को अल्लाह ने अमल करो तौफीक द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न हम बीबी नामैदा रमला उम्मे हबीबा और तज़कवई चे द अवल खावन ने यवलुरवा और यौज़वियु द लुर नामई हबीबा वज़क और तो उम्मे हबीबा वई खपला नामई द नहमी बीबी दी उम्मे हबीबी रजी अल्लाह ताला अन्हा खपला नामा दा रमलवा और द प्लार नुमी अबू सुफियानो चे ब्यारुस्ता मुसलमान छो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलास बांधे बेआतु क गिने पशुरू की अबू सुफियान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कम जंग क्यों दागी मुखालिफ सेठ तब अबू सुफियान वालाड़ो का जंग बदरो का जंग उहुदो का जंग खंदको नबी अलैहिस्सलाम ब यो सेठ तो अबू सुफियान ब बल सेठ तो नबी अलैहिस्सलाम पर मुकाबला के वालाड़ो तदी उम्मे हबीबी रजी अल्लाह ताला अन्हा द मूर सफिया बिन्ती अबुल आस नामवा दाद उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु त्रूरवा हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द नबुवतना वल्लस काल मख की पैदा शवे वा दा दुमरा खस्ता जी नहीं हुआ द प्लार अबू सुफियान फरमाई चे कल दा पैदाश हुआ वही जमा पकूर की दासी व जिनई पैदा शवी दा कचरता अरब दा उकतलु अरब व उरता हैरियांश दुमरा खस्ता जी नहीं दा उम्मे हबीबा द नबी अलैहिस्सलाम द नबुवत ना वल्लस का लवड़ान दी पैदाश रो घटी की ज़वानी की वादई की द उबैदुल्लाह इब्न जहश सरा अवल वादई द सरोशो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम च द पैगंबरी दावा उकड़ा द्वाणा प ईमान की दाखिल शु प नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानी ईमान रो हजरत उम्मे हबीबा हम और हजरत उबैदुल्लाह इब्न जहश द्वाणा चिकम दे इस्लाम के दाखिल शु उस प्लारी काफिर दे लुरी मुसलमान अशवा कम खावंद चो अगम मुसलमान शो प्लार उस दी लुर ता तकलीफ रसई प्लार दा बर्दाश्त कवले निशी चे जद मुसलमानानो दुश्मनी मा जदा गुई सर दुश्मनी कोम और जमा द कोर सड़े दा गुई सर दोस्तियों की दा जना मनम लक बदी मुआशरा की चे द प्लार चा सर जंग वी द प्लार चा सर मुखालिफत वी दागी जुई राबासी की दुश्मनानो सर दोस्ताना चालू की दागी जुई द दुश्मनानो सर रास मिलो की प्लारी वही सजा न मनमा जमा जुई जमा दुश्मन सर संगा नास दे अबू सुफियान बदखबल लुर न प्रे खुस्तला चे जमा दुश्मन सर नाउज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह मुबारक सर बसंगा जमा लुर अगे बानी ईमान नवड़ी अगर सर बसंगा नास तई दा जमा अकल कार न तकलीफुने बे वरकवल लुरी वकना तकलीफुने बे वरकवल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इलान को हबशी ता द हिजरत द पारा अवला काफिला चिलाड़ा तफसीली वाक़े दशमक सड़ियू पिंज खजीवे द्वेमा काफिला चिलाड़ा तकरीबन अत्यान पूर्त सड़ियू औ खजीवे
دی کی یو ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنها هم شامل و هغه هم هجرت او د دې خاون عبید الله ابن جحش هم حبشې ته هجرت وکړل. حبشې کې زندگی تیری ملک د بل چا دی غریبی ډیره زیاته ده خو زندگی تیروله. یو واری ام حبیبه رضی الله تعالی عنها خوب ګوري په خوب کې ګوري خپل خاون دا عبید الله ابن جحش چې د دې مخ وران شوی دی بدن نه څخه بوی ځي. ښځه سحر را پاڅېدله ډېره زیاته پریشانه وه چې دا څنګه خوب ما د خاون باره کې دا خو مسلمان دی او ما خوب ولیده چې د مخ وران شوی اوس څخه بوی ته ځي. ورځې تېرېدلې یو څو ورځې پس دا عبید الله ابن جحش راغه د ښځې سره ام حبیبې رضی الله تعالی عنها سره کېناستلو. ورته وایي ای ام حبیبې زه تا ته دعوت در کوم د یو دین طرف ته چې هغه په دې وخت کې رایج دین دی حبشې کې ټول عیسیانو او وایي زما په نیز باندې حق دین هم د عیسی علیه السلام دین او وای ما پی ایمان راوړل تعلم دعوت در کوم چې د عیسی علیه السلام دین تراشه او د اسلام نه ووړه. ته ورته ویل چې سړیه تا باندې څه چلو شو ما ستا باره کې داسې خوب لیدلی یو څو ورځې مخکې چې ستا مخ وران شوی دی او بدن نه دې بوی ځي نو معلومیږي دا چې دا مسله وه. ښځې ورته ویل چې په خبره باندې ځان پوی کا او دین اسلام چې کوم دی دا حق دین دی د عیسی علیه السلام دین منسوخ شوی دی د نبی علیه السلام د نبوت سره مخکې ټول دینونه ختم شوي دي د نبی علیه السلام د کتاب سره مخکې ټول کتابونه منسوخ شوي دي. دی به شراب څکل او د شرابو په نشه کې به 3 ورځې پس دا د دنیا نه مرتد لاړو. عبید الله ابن جحش نامه وه. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها خاون چې کله مړ شو نو د مرګ چې کوم دی په اسلام باندې ونه شو مرتد په حالت کې لاړه. دا ډېره زیاته خفه وه. د ویل زما غم ستا د کفر خو دې په مرګ سره ختم شو لاړې. دویم غم مې د فقر و فاقې دی. الله پاک په قرآن کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا کم سړی کې چې تقوی ويرزقه من حيث لا يحتسب تقوادار سړی ته به زه داسې نه رزق ورکوم چې د هغې به وهم و ګمان هم نه. ستا مسله خو ختمه شوه زما د رزق مسله ده ما ته به رزق الله راکړي. ډېر غربت کې وخت تېر کړی دی. 2 بچي یوې لور وه چې حبیبه نامه وه دته ام حبیبه ویلی کېږي خپل نوم رمله وه او یو زوی و چې عبدالله نامه وه. ده به ډېر په غریبۍ سره وخت تېرولو. کله به یې چې وایي زړه تنګ شو د نبي علیه السلام لور د زینب رضی الله تعالی عنها ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیبي ودا همدغه رنګې اسما بنت عمیس رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صاحب ښځه وه. وایي زړه به یې چې تنګ شو هغوی ته به ورغې هغوی سره به کېناسته. غریبۍ نه به یې زړه ډېر زیات تنګېدلو. ډېره زیاته فقر و فاقه یې تېره کړه. یو وارې و یو پیغام رسان د حبشې نه مدینې مکې مکرمې ته راغلو. چې کله دلته راغلو یو پیغام رسان نبي علیه السلام دې تپوس وکړه وایي ای پیغام والا هلته د حبشې کې د مسلمانانو څه حالت دی؟ نبي علیه السلام ته هغه پیغام رسان وایي ای د الله رسوله ټول صحابه دا صحابیم ښه دی دام ښه دی دام ښه دی د ټولو خبرې ورته وکړې. یو صحابیه ده چې د هغې نامه ام حبیبه ده رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته پریشانه ده. خاوند دې وفات شو کلی د بل چا دی د سر سوری ختم شو پیسو والا سړی ختم شو تربیت والا سړی ختم شو ډېره زیاته پریشانه ده. نبی علیه السلام اوس دا خبرې کوي د سره لګیا دي او هغه پیغام رسان ورته فریاد کوي. دا خبرې اوس ختمیږي
چې التا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما خوب ولیدل وای په خوب کې ما باندې چا आवाज وکړ چې اے ام المؤمنین دا आवाज را باندې شو وای زرا پاسیدم خوشالم شم په زړه کې مې دا راغی چې ما ته ام المؤمنین ولي ویل شو دا ولي وای دې کې نبی له صلوات و سلام دلتنا یو صحابي ولېګلو عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ هغه ولېګلو د حبشي بادشاہ ته د هغې نامه وه اسهمه هغه مسلمان شوی و سوال جواب یې ورته وکړ وایي اے نجاشي بادشاہ ته وګوره ستا په دې ځای کې حبشې کې یوه ښځه ده چې ام حبیبه یې نامه ده هغه ته ووایه که ته د نکاح خواهشمند دی د رسول الله مبارک سره رسول الله مبارک تا ته پیغام د نکاح درکوي تا ته پیغام را لیږي چې ما سره نکاح وکړه او اے نجاشي خالی نکاح نه ته زما د طرفه وکیل خالی به خبره نه کې وکیل به ته زما نکاح به هلته وتړي او بیا به ما ته ام حبیبه رضی الله تعالی عنها راولي د خپل د طرفې وکیل څوک مقرر کړ نجاشي بادشاہ چې اسهمه یې نامه وه دا مسلمانو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړلی و اسهمه بادشاہ چې کله د قاصد هغه خط او د نبی علیه الصلاة والسلام هغه وینا یې واورېدله یوه وینځ یې ولېږله ام المؤمنین حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته د هغه وینځ نامه وه ابرهه هغه وینځه لاړه هغه ته هغه یې پوه کړو چې رسول الله مبارک پیغام د نکاح رالیږلی دی ستا دپاره هغه وینځه راځي ودرېږي وایي اے ام حبیبې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم ستاسو پیغمبر دی د مسلمانانو سردار دی هغې پیغام د نکاح تا پسې رالیږلی وایي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خوشحاله شوه داسې خوشحاله شوه چې په لاس کې یو دوه ګوتمې وي یو دوه پانزیبونه وو یو دوه درې بنګړي وي د سپینو زرو دا یې د ابرهه له دې وینځې له په تحفه کې ورکړه د خوشحالۍ د لاسه او څه جواب یې ورنه کړ دا چې کله ځي نجاشي بادشاه ته هلته رسېږي ورته وایي ما ورته داسې ویل هغې ما له په تحفه کې دا شیزونه راکړه که په دې وخت کې م خیال کړي اوس خو دا رواج ختم شو چې کله ماشوم پیدا شي یو کس راشي او هغوی ته خبر ورکړي بیا هغوی له 100 روپۍ ورله ورکړي داسې کار یې ورسره وکړي نجاشي بادشاه د ابو طالب صاحب یو زوی دی جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه راغواړي او خپله کیني هلته جواب لیږي ام حبیبې ته وایي د خپل د طرفه یو وکیل مقرر کا چې نکاح وتړو وکیل مقرر شو خالد ابن سعد رضی الله تعالی عنہ هغه د هغې د طرفه وکیل شو نجاشي بادشاه خپله نکاح تړي وایي زه نکاح تړم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ام حبیبې سره په عوض د 4,000 دینارو او زه وکیل ما زه دا نکاح تړم خالد بن سعد ته وایي ته د هغې وکیلې ته دا دله ورکې او که نه ورکې خالد بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زه بلکل په عوض د 4,000 دینارو ام حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپارم 4,000 دیناره د دوی مهر مقرر شو نجاشي بادشاه دا 4,000 دیناره پې کړل دا یې بند که او ام حبیبې رضی الله تعالی عنها ته ولې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې کله هغه دینار ګوري هغه ابرهه چې کومه وینځه وه په پانزیبونه ورکړي وو ګوتمې ورکړي وو او نور بنګړي ورکړي وو هغه یې راوغوښته یو روایت کې راځي 50 دینار یې ورته ورکړه یو روایت کې راځي 1500 دینار یې ورته ورکړه وایي اے ابرهي دا واخله په دې ځان ته جوړه واخله پانزیبونه واخله بنګړي ځان ته واخله ګوتمې واخله او اے ابرهي ستا احسان به ام حبیبه تر قیامته پورې ځان سره یاد ساتي ستا ماته خوشخبري د نبي علیه الصلاة والسلام دومره زیات خوشحاله شو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح وشوله 400 دیناره نجاشي باچای خو هغه خپل رسول الله مبارک ته ولېږل دا نکاح چې کله وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله دا بیبي را روانه شوه دا شپږمه هجری وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزوه خیبر کې او دا بیبي راورسېده دینه مخکې دا ابرهې یو خبره ورته وکړه ورته وایي داسې ورته کتل راکتل وایي ستاسو پیغام شته ام حبیبي رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل وایي زما یو پیغام دی ګورې چې صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عجیبه مینه وه وایي زما یو پیغام دی چې زما سلام په رسول الله مبارک باندې خامخا ووایه دا چې کله راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو وارې ناسته وه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وایي ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم یوه وینځه وه او هغې ما ته دا خواهش کړی و چې زما په زړه کې دا خواهش ده چې زما سلام دی رسول الله مبارک ته ورسېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل وعلیه السلام زما سلام دی په ابرهې باندې صحابه څه عجیبه خلک موږ سلام کوو جواب موږ ته نه ښکاري صحابه به سلام کوو جواب به د رسول الله مبارک نه خپل اخیست داسې صحابه تېر شي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پاتې کېدل مقام یې څه شی دی ام حبیبه څنګه ښځه وه عبادت به یې څنګه کوو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت څنګه و یو واقع درته بیان یو وارې وایي د ده پلار ابو سفیان دا وایي مکې نه مدینې ته راغله د صلح حدیبیې په دې ټیم کې لږ شانتې خبرې کولې چې ټیم موږ ته نور هم راکړه دې باره کې د مسلمانانو سردارانو سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میټینګ و چا ورته وویل ابو سفیان ستا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې ده هغه د لور نه خبر نه و چې دا دلته ده چا ورته وویل ای ابو سفیان لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې ده د هغې په نکاح کې راغلی وایي ښه ابو سفیان را روان شو د لور کور ته راځي پلار د لور کور ته راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق ته ګوري پلار راغی د لور کور ته کله چې پلار د لور کور ته راځي لور هغه ته بستره اچوي ابو سفیان را روان شو د خپل د لور کور ته راځي د رسول الله مبارک یوه بستره وه په کټ باندې پرته وه هغه بستره ام حبیبه رضی الله تعالی عنها تاوي فولډ کړي هغه توږي دته وایي چې اوس کښېنه ابو سفیان ورته وایي لورې وایي د مشرۍ ادب چې تم تاله ما ښودلی و کوم تربیت ستا ما کړی و هغه تربیت تا نه اسلام هیر کو زه ستا پلار یم مشر چې راځي پلار چې راځي سردار چې راځي خلک ورته بستره ږدي بستره دې اوچتوي نه اسلام سره ستا په تربیت کې فرق راغی زه راغلم دا بستره اوچته که هغه ورته وایي ای پلاره ستا تربیت د رسول الله مبارک د یو تربیت نه قربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجه د الله نه پس د هغې درجه ده ټولو نه محبوب شخصیت رسول الله مبارک دی پاک بدن دی پاک شخصیت دی او ته څښا سړی د رسول الله مبارک په بسترې باندې ته کېناستې نه شي ته څښا سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک سړی دی ته څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بسترې باندې کېنې دا د چا د یو لور وینا وه پلار ته دا عشق د رسول الله مبارک دا مینه د محمد صلی الله علیه وسلم دا د هغې سره د عشق انتها وه چې پلار ته وایي بدن دې څښا دی او رسول الله مبارک بدن په ټوله دنیا کې پاک دی د هغې بدن چې په کوم ځای باندې لګي هغه بدن به ستا نه لګي دومره محبت د صحابه و کله ناکله موږ وایو که چې موږ هغه ټیم موږ به همداسې کړې وه هېڅ څه دې نشو کولی صحابه و د صحابو مینه وه صحابو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل ځان قربانولو د خپل میندې پرېښودلې خپل رونه پرېښودله خپل بچې پرېښودل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپاره قرآن کې راځي کله لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر ته به داسې قوم ونه ګورې چې په الله باندې ایمان راوړي
یوادون من حاد الله چې کم سره ایمان راوړي او هغه د الله دشمن سره محبت وکړي دا کېدی نشي. او بیا مخکې څه وایي الله پاک ولو کان آباؤهم او ابناؤهم او عشیرتهم که پلاران وي او که بچي وي که خپل خپلوان وي خو د نبي علیه الصلاة والسلام په مقابله کې هېڅ هم نه دي. دا د صحابو صفت دی چې کله وایي نبي علیه السلام باندې سړی ایمان راوړي بیا هغه پلار نه پېژني. د رسول الله مبارک کې پلار نصر وباسي که مور نصر وخي. دا د صحابو مینه وه او دا د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها مینه د رسول الله مبارک سره. دا خبره چې کله وکړه ابو سفیان کېناست. پلارو ډېر وخت پس د لور دیدار ته راغلی داسې ورته ګوري. ام حبیبه ورته فرمایي رضی الله تعالی عنها وی پلاره وی دا رسول الله مبارک یقیني پیغمبر دی دا د الله رښتونی پیغمبر دی. اے پلاره په دې باندې ایمان راوړه. اے پلاره ځان تسلیم که دیتا. اے پلاره هغه بوتان پرېږده چې کوم تاله جواب نشي درکولی. اے پلاره هغه بوتان پرېږده چې تا نه تکلیف نشي لرې کولی ستا خبره نشي اورېدلی. د یو الله ومنه. هغه الله علیم بذات الصدور دی د زړونو رازونو نه خبردار دی. لطیف خبیر دی بارک بین باندې پوی دی. سمیع بصیر دی. هغه الله بادشاہت د ټول دنیا د هغې دی. هغه الله رزق ټول دنیا ته ورکوي. د ټول دنیا ملکیت د هغه الله سره دی. هغه الله عزت ورکوي پلاره. هماغه الله ذلت ورکوي. هماغه الله جنت او جهنم دا ټول حساب کتاب د هغې سره دی. ای زما پلاره دا بوتان پرېږده هغه یو الله راونیسه د هغې نه بغیر بل یو خدای نشته دی. پلار چې ورته راشي ګوري چې زما لور خو زما بېعزتي مو کړه اوس یې راله دعوت نور هم راکړو چې ایمان راوړه په ده باندې ویې لورې وایي زه د خپل د پلار دین نشم پرېښودلی. دا کافرانو کې یوه مسله وه دوی دا منل چې رسول الله مبارک حق دی. اوسه پورې مني د دا پلاران هم مني صرف دوی د خپل هغه ضد نیولې هغه انانیت د وجې نه چې رسول الله مبارک یو غریب سړی پیغمبر دی. دا ولې پیغمبر شوی دی؟ زمونږ په سردارانو کې ولې پیغمبر نشته؟ د الله قانون داسې دی پیغمبران ټول غریبانان یو څونه علاوه ټول غریبانان. دا د الله قانون دی چې دنیا چې چا سره وي دا داسې نه دی چې دینداره دی. دنیا چې چا سره وي او د دین کار کوي دا بهتره سړی دی. دنیا دې ورسره ټول وي خو چې دین پکې نه هېڅ هم قارون سره څومره مال و غره کې نو دوی سره په دې ضد کې راغلي چې دا یو غریب سړی دی او موږ ته وایي زه پیغمبر یم او زما خبره ومنئ یو الله دی زه رسول یم. دا خبره دوی نه برداشت. دا پلار یې د لور نه پاڅېدلو او ورته وایي زه د خپل د پلار دین نشم پرېښودلی. بیا به ګپ لګوو السلام علیکم ورحمت الله. لور ورته ډېرې دعاګانې کولې. دا ډېره عبادت ګزاره ښځه وه. شپې به تهجد ورته کول د ورځې به دعاګانې کولې. 2 کاله پس ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. 2 کاله پس داسې میندې پکار دي داسې لوڼه پکار دي چې دومره دعاګانې کوي چې خپل پلار ایمان کې د الله پاک په فضل سره داخله. زمونږ ستاسو دعاګانې خو نشته. زړه نه دعا وکړه الله یې قبول نه کړي دا کېدی نشي. د زړه نه دعا وکړه اوښکې توی کړه ستا دعا قبول نشي را کېدی نشي. دا نشي کېدی. د زړه نه دعا وکړه اوښکې توی کړه او ستا دعا دې قبول نشي دا زه نه منم. 2 کاله پس ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. ایمان یې راوړو د نبي علیه الصلاة والسلام صحابي شو. دا چې کله وفات کېږي 44 هجري ده. 44 هجري د ده د ورور حکومت دی معاویه رضی الله تعالی عنه. دا د ده ورور دی. دا د ابو سفیان صاحب زوی دی. د ده په حکومت کې د دمشق نه د ورور ملاقات ته تللی. ورور په دمشق کې و. هغه ملاقات نه چې کله راغلو بیماره شوه. خپل 2 بنې راغوښتلې. یو ام سلمه یو عایشه رضی الله تعالی عنهما کېنول دواړه بنې. وایي ای عایشې او ای ام سلمې موږ خپلو کې بنې
یو خبره به زمانه سخته شوي او تاسو به برداشت کړي ما ته هغه خبره وبخئ زه بیماره یم زما د زندګۍ څه پته نه لګي سختې به مې کړي ګوره سړی داسې اخلاق به دي نن سبا په کور کې اور بل دی یو کس چې تیز د خبرو کې بله ښځه هلته نو ورپسې رابرګه شي یو هلک چې تیز د خبرو کې بل ورپسې رابرګ شي عجیبه انداز کې ورته لګیا دی موږ بني ولن کې په احادیثو کې راځي په تاریخ کتابونو کې راځي د ټولو نه ټیټ اواز والا او د ټولو نه چپو خبرو والا ښځه هغه ام حبیبه رضی الله تعالی بیا م ورته وایي کېدای شي ما څه خبره کړي ما ته معافي کوه ټول ورته ویل چې موږ ته معاف کړی تا خو موږ له څه نه دي ویلي وایي دا دواړه بیبیانې خپلو حجرو ته خپلو کورونو ته ځي چې جواب ورته راغی قاصد ورپسې راغی وایي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دنیا نه رحلت کړی انا لله و انا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په 44 هجری کې دنیا نه رحلت کړی بعضې خلک وایي چې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورور معاویه رضی الله تعالی عنہ د علي صاحب سره نه لګېده دا یاد ساتئ دا خلک منافقین دي د معاویه او د علي دا دواړه صحابه دي دواړه زموږ دپاره معیار د حق دي د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مدفن د علي صاحب په کور کې شوی دی که د علي صاحب او د معاویه صاحب نه لګېده نو د لور به د خور به د خپل په کور کې څنګه دا به دفن کوي داسې خلک خبرې کوي چې د معاویه صاحب او د علي صاحب خپلو کې نه لګېده د ام حبیبه دا د معاویه صاحب خور ده او د علي صاحب په کور کې دفن شوی زین العابدین رحمت الله علیه فرمایي وایي ما بیلچه وخله د کور عمارت مې ټیک کولو وایي په دې کې ګورم یو تختۍ راووته تختۍ باندې لیکلي وو هذا مدفن سیده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وایي دا مدفن د سیده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وایي ما چې تختۍ وکته هغه عمارت دې بند کړو په هغې باندې مې کار بند کړو ما ته پته ولګېده چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها به دلته نو په 44 هجري کې چې کوم دی د معاویه صاحب دور و دا یې ورور په دې کې چې کوم دی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دنیا نه رحلت کړې الله پاک دې د دوی د زندګۍ نه موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله پاک دې زموږ د طرف نه د ټولو بیبیانو نه راضي شي او د هغوی چې کومې طریقې دي زموږ په ښځو کې او موږ کې دې راولي الله پاک دې زموږ او د هغوی نه راضي شي واخر دعوانا